আমরা আজকে প্রার্থনা পর্ব শুরু করছি। মেধা সূক্তম। শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। यष्कन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्भोरिविष्टुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाचि भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्ता बृहद्वदेम विदथे सुवीरा त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभा वाधत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामा मेधा सुरभिर्जुषतागस्वाहा आमा मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मा मेधा सुप्रतीकाजुषन्ताम् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। এবার শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चमोऽध्यायः। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। আজকের মনন গীতা চতুর্থ অধ্যায়ের ৩০ নম্বর শ্লোক। আগের দিন হয়েছিল যেটা, সেটা একসঙ্গে এখানে দিয়েছেন। আমি দুটোই পড়ছি। অপানে জুহতি প্রাণম প্রাণে পানং তথা পরে প্রাণাপানগতিরুদ্ধা प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। আরেকবার পাঠ করছি। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। এখানে সাধারণ অর্থ যা বলা হচ্ছে, আবার অন্য যোগীগণ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি দেন, সেই রূপ কেউ আবার প্রাণবায়ুতে অপান বায়ুর আহুতি দেন। আবার কোনো নিয়মিত আহারী যোগী প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করে প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেন। যজ্ঞের দ্বারা অপগত পাপ এই সকল যোগী হলেন যজ্ঞ সমূহের জ্ঞাতা। আমি সহজ করে বলার চেষ্টা করছি। আগের দিন যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে প্রাণায়াম যারা করেন তাদের কথা বলা হয়েছিল। প্রাণায়াম করেন যারা, তারা সাধারণ যোগী বা হঠযোগী বলা যেতে পারে, বা পাতঞ্জল যোগ অনুসারে যারা সাধনা করেন তাদের কথাও বলা যেতে পারে। এই দুটো শ্লোকের একসঙ্গে অর্থ করা হয়েছে, কারণ দুটো শ্লোকের অর্থ সম্পৃক্ত পরস্পরের সঙ্গে। তাহলে প্রাণায়াম সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে পূরক, রেচক এবং কুম্ভক, এই তিনটি কাজ প্রাণায়ামের মুখ্য জিনিস। সেটাই 29 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে। কারা এই কাজটি করেন? যারা প্রাণায়াম পরায়ণ, অর্থাৎ যারা প্রাণায়াম করেন, প্রাণকে সংযত করেন, প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিকে নিয়মিত করেন, সংযত করেন।
তাদের কথাই পরের শ্লোকেও বলা হচ্ছে। অপরে নিয়তাহারাহা, অপরে মানে অন্যেরা, অর্থাৎ অন্য যোগীগণের কথা বলছে, যারা প্রাণায়াম করেন সেই যোগীদের কথাই বলছেন। নিয়তাহারাহা, নিয়ত আহার যাদের, নিয়ত মানে নিয়মিত, নিয়মিত মানে প্রত্যেক দিন এরকম নয়, নিয়মিত মানে সংযত, যারা যতটুকু প্রয়োজন সেই অনুসারে আহার করেন। আহার মানে সাধারণত ভোজন করা, খাওয়ার, এটাই বোঝায়। যদিও প্রসঙ্গ অনুসারে আহার শব্দের অর্থ বিভিন্ন হতে পারে। যেমন শঙ্করাচার্য এই জায়গায় অর্থ করছেন, একটা আমাদের ছান্দোক্য উপনিষদের শ্লোক আছে, আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ, সত্ত্ব শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। আহার শুদ্ধিতে সত্ত্ব শুদ্ধি, সত্ত্ব মানে মন। তাহলে এখানে অনেক ভাষ্যকার করেছেন আহার শুদ্ধি, অর্থাৎ আহার মানে খাবার, খাবারের শুদ্ধি যদি হয়, যদি খাবার আমরা শুদ্ধ খাই, ভালো খাবার খাই, ভালো মানে যেটা আমাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং শরীর পুষ্টিদায়ক এবং সাত্বিক আহার, সেরকম আহার যদি খাই তাহলে মন আমাদের শুদ্ধ হয়। এবং শুদ্ধ যদি মন হয়, সত্ত্ব শুদ্ধ ধ্রুবা স্মৃতি, আমাদের স্মৃতি, আমাদের স্মৃতি ধ্রুব হয়, স্থির হয়, এরকম বলা হয়েছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য ওখানে আহার কর্তার অর্থ করছেন আহ্রিয়ন্তে ইতি আহারহা বিষয়াহা, অর্থাৎ আমরা শুধু মুখ দিয়ে যা গ্রহণ করি সেটা আহার নয়, খাবার মানে শুধু আহার নয়, সেটাও আহারের মধ্যে পড়ছে। কিন্তু আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মন দিয়ে যা কিছু গ্রহণ করি সেগুলো আহার, কারণ আমরা সেগুলো আহৃত করি, মানে আমরা সমস্ত কিছু আহরণ করছি, এইগুলো হচ্ছে আহার। তাহলে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা গ্রহণ করছি সেইগুলো যদি আহার হয়, সেইগুলো যদি আমরা শুদ্ধ দেখি মানে ভালো হয় আমাদের, যদি আমি চোখ দিয়ে ভালো জিনিস দেখি, কান দিয়ে ভালো জিনিস শুনি, তাহলে আমার মন শুদ্ধ হবে, কারণ সমস্ত ইন্দ্রিয় যা কিছু জ্ঞান লাভ করে সমস্ত মনের মধ্যেই থাকে। এবং সে মন যদি শুদ্ধ হয় তাহলে আমার স্মৃতি শুদ্ধ হবে বা স্মৃতি ধ্রুব হবে, নিশ্চিত হবে। এখানে আহার শব্দের অর্থ সাধারণত আপনি যা করতে পারেন, কিন্তু আহার বলতে এখানে খাবার অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। তাহলে যারা নিয়মিত অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করেন, পর্যাপ্ত মানে যতটুকু দরকার ততটুকু, যোগীরা কিন্তু বেশি আহারও করেন না, কম আহারও করেন না। গীতাতেই অন্যত্র বলা হয়েছে যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখা। গীতাতে অন্যত্র আছে যুক্তাহার বিহারস্য, যিনি যুক্ত, অর্থাৎ যুক্ত মানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু, কমও নয় বেশিও নয়, যুক্ত আহার যিনি করেন, বিহারস্য, বিহার মানে যিনি ভ্রমণ করেন, এরকম আরো অনেক কিছু আছে। তাহলে অপরে নিয়তাহারা, যোগীগণ তারা নিহত আহার মানে পরিমিত আহার, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আহার করেন। তারা প্রাণান প্রাণেষু জুহতি, এই যে পঞ্চ প্রাণ আগের দিন বলা হয়েছিল, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান, এই পঞ্চবায়ু, এদের কার্য অনুসারে পাঁচটা আলাদা আলাদা নাম দেওয়া হয়। প্রাণ হচ্ছে শ্বাসবায়ু, অপান হচ্ছে আমাদের অধোগমন মানে নিচের দিকে যেটা যায়, পায়ুদেশবর্তী যে বায়ু, অপান বায়ু। ব্যান, ব্যান বায়ু হচ্ছে সমস্ত শরীরের মধ্যে যে থাকে বায়ু, ব্যান। আর উম, উদান, উদান বায়ু হচ্ছে ঊর্ধ্বগমনবান, অর্থাৎ আহ যেটা ওপরের দিকে ওঠে, অর্থাৎ আমরা যে ঢেকুর তুলি সেটা হচ্ছে উদান বায়ু। আর সমান বায়ু আছে, সমান বায়ু হচ্ছে আহ আমরা যা খাবার খাই শরীরের মধ্যে, সেই সব খাবারকে হজম করার জন্য, পরিপাক করার জন্য যে বায়ু, সমান বায়ু। এইরকম শাস্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের বলা হয়েছে। এই পঞ্চবায়ু অর্থাৎ আমাদের শরীরের মধ্যে যা ক্রিয়াকলাপ চলছে বায়ুর মধ্যেই চলছে, ধরুন রক্ত চলাচল হচ্ছে, এটাও বায়ুর কাজ। আমরা চোখ মিটিমিটি করছি, অর্থাৎ চোখের পাতা আমাদের পড়ছে, এটাও বায়ুর কাজ। শরীরের মধ্যে আমাদের হজম হচ্ছে, সেটাও বায়ুর কাজ। এভাবেই আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে। তাহলে এই সমস্ত বায়ুগুলোকে প্রাণান প্রাণেষু জুহতি, প্রাণের মধ্যে তারা আহুতি দেন। এই সমস্ত কিছুকে যজ্ঞের কল্পনা একটা করা হচ্ছে, আমরা বলছিলাম যে এখানে চলছে এই প্রসঙ্গ যে সমস্ত কিছুকে একটা যজ্ঞের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। সুতরাং যারা যোগী তারা কি করেন, তারা বায়ুদের সংযত করেন, পূরক, রেচক, কুম্ভক এই প্রাণায়ামের মাধ্যমে প্রাণগুলিকে, প্রাণ বায়ুগুলিকে সংযত করেন। তারা যেন এই পঞ্চ প্রাণকে প্রাণের মধ্যেই আহুতি দেন, এটি বলছে।
এবং এরা যজ্ঞ সম্পর্কে সকলেই জানেন। সর্বে প্রিয়েতে যজ্ঞবিদো, তারা সকলেই যজ্ঞ সম্পর্কে জানেন এবং যজ্ঞের দ্বারাই তারা ক্ষপিত কল্মষাহা, যারা কলমশ, কলমশ মানে পাপ, যেগুলোকে ক্ষপিত করেছেন, ক্ষপিত মানে হচ্ছে দূর করেছেন, নাশ করেছেন। যজ্ঞের দ্বারাই সমস্ত পাপকে, সমস্ত মলিনতাকে নষ্ট করেছেন। তাহলে মূল সার বিষয় হলো যে যারা প্রাণায়াম করেন তারা পূরক, রেচক এবং কুম্ভকের মাধ্যমে প্রাণবায়ুকে সংযত করেন। তারা নিয়ত অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আহার করেন, যথার্থ আহার করেন, এবং তারা সকলেই যজ্ঞ সম্পর্কে জানেন। তারা প্রাণবায়ুতে আহুতি দেন এবং যজ্ঞের মাধ্যমেই তারা তাদের সমস্ত চিত্তের মলিনতা, শরীরের মলিনতা দূর করেন, নাশ করেন, এবং এইভাবেই তারা যোগী হয়ে ওঠেন। আজকের মনন আমরা এখানেই শেষ করছি। আজকের পাঠ। হ্যালো হ্যাঁ, বলুন। স্যার, বলছিলাম কফ পিত্ত বায়ু এগুলোর মধ্যে কি এগুলো যদি নাশ হয় তো সেই ক্ষেত্রে কি হতে পারে? কফ পিত্ত বায়ু নাশ বলা হয় না একটা কথা স্যার? ত্রিদোষ বলা হয়, যেটা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে তিনটে দোষ। আহ কফ, পিত্ত এবং বায়ু, সম্ভবত নয়, বাত। হ্যাঁ, বায়ু বলতে পারেন, বায়ু। কফ, পিত্ত, বাত, এই তিনটে দোষ যদি নষ্ট হয়, এগুলো নষ্ট নয়, এগুলো ব্যালেন্স করতে হয়। যদি ব্যালেন্স করা হয় তাহলে আমাদের শরীর থাকে। এবারে প্রত্যেকের শরীরের এই তিনটে দোষ অনুযায়ী বা তিনটে এই বাত, পিত্ত, কফ অনুসারে আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি ভিন্ন হয়। তো এগুলোকে নাশ করা নয়, এগুলো মানে সব, আপনার শরীরে বায়ু না থাকলে আপনি বাঁচবেন না, কিন্তু যেই বায়ু যদি বেড়ে যায় তখন আমাদের সমস্যা, গ্যাস হচ্ছে, এটা বায়ুর দোষ। কফ হচ্ছে, কফ যদি পরিমিত পরিমাণে থাকে তাহলে আপনি সুস্থ থাকবেন, কিন্তু কফ যদি বেশি হয়ে যায়, সর্দি এইগুলো হবে। বা আরো অনেক কিছু দোষ আছে। পিত্ত, পিত্ত তো আমাদের থাকতে হবে, না হলে আমাদের শরীরের হজম হবে কি করে? কিন্তু পিত্ত যদি বেড়ে যায় তখন আমাদের শরীরে সমস্যা হয়, শরীর গরম হয়ে যায়। এটা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সাধারণত আছে, এইগুলো এইগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা নেই। স্যার, এটা প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে বলা আছে, তাই তো স্যার? আচ্ছা, আমরা এখানে আজ পাঠ শেষ করছি। আপনারা সকলে আপনাদের দিনচর্যা অনুসারে একটা সুন্দর দিন শুরু করুন। আমি গতকালের জন্য খুবই দুঃখিত, গতকাল আমি উঠতে পারিনি।